મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 હિન્દી. ગયા પિરિયડમાં આપણે પદ્ય 5 મીરા કે પદ એ જોયું હતું. આજે આપણે જોઈશું ગદ્ય 6 કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ. એના લેખક છે મોહન રાકેશ. એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે એકાંકી. પાત્રો દ્વારા ભજવાયેલું હોય એને એકાંકી કહેવાય. બરાબર. તો પહેલા આપણે મોહન રાકેશનો પરિચય જોઈશું. એનામાં अंडरलाइन करेली है, ત્યાં તમે अंडरलाइन करजो. એ ટૂંકા બધા પ્રશ્નો છે. मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था. उनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था. उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था. बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ. मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं. उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवादक के क्षेत्रों में भी ठोस योगदान दिया है. नाटक में अषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है. परीक्षा में पूछाय छे अषाढ़ के एक दिन कोनु नाटक छे, तो मोहन राकेश. नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन. पछी एनी एकांकी छे अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने, एक सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं. यहाँ पर अषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है. नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास. कालिदास बाण से घायल हिरण शावक को बचा लेता है. नाट्यकार ने यह कहना चाहा कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है. मारने वाले से बचाने वाला महान है. वस्तुतः दंतुल ने शिशु हिरण शावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेकर उस पर ही चलाते हैं. अंतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है. पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अंतः उनका हनन नहीं करना चाहिए. पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है. मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है. प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए. હવે આપણે જોઈએ કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ. કાલિદાસનો प्राणी प्रत्येनो प्रेम. कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ, એટલે કે प्यार लाड लडावता એવી રીતે आता है. हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है. हिरण शावक એટલે કે હરણી શાવક જે છે, હરણનું બચ્ચું જે છે એને દંતુલે બાણથી ઘાયલ કરી દીધો છે. એટલા માટે એના શરીરમાંથી લોહી ટપકી રહ્યા છે અને કાલિદાસ એની બાહોમાં લઈ પ્રેમ એટલે કે પ્યાર કરતા કરતા એને લઈ આવે છે. ત્યાંનું દ્રશ્ય છે. કાલિદાસ કહે છે, હમ જીએંગે હરિણી શાવક, જીએંગે ના. એને એની સાથે પૂછકારતા પ્યારથી વાત કરતા એને કહે છે, આપણે તો જીવશું જ. ભલે આપણે દંતુલના બાણથી ઘાયલ થયા છીએ, છતાં આપણે તો જીવશું ને. એક બાણ से आहत એટલે ઘાયલ होकर हम प्राण नहीं देंगे. આપણે એક બાણ જ લાગ્યું છે, એનાથી આપણે ઘાયલ થયા છીએ, પણ આપણે પ્રાણ એટલે આપણો જીવ દેશું નહીં. આપણે તો જીવશું, આપણે તો જીવશું જ. हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं. एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है. हमें नए प्राण मिल जाएंगे. हम कोमल आस्तरण એટલે बिस्तर पर विश्राम करेंगे. हमारे अंगों पर ध्रुत यानी कि घी का लेप होगा. कल हम फिर वक्षस्थली में घूमने जाएंगे. એટલે કે વર્લ્ડની જે ભૂમિ હોય ત્યાં જઈશું. જે અત્યારે હિરણ શાવક ઘૂમતા હોય તે એને વક્ષસ્થલી કહેવાય. કોમલ દુર્વા એટલે કે ઘાસ, કુણું કુણું ઘાસ એને દુર્વા કહેવાય. દુર્વા ખાएंगे ના. કાલિદાસ જે છે એ હિરણ શાવક સાથે, હિરણના બચ્ચા સાથે આવી સરસ વાતો કરે છે અને એને લઈ આવે છે. હવે વસ્ત્રશાલી એટલે કે વનની ભૂમિમાં એ ઘૂમતું હતું હિરણ, અને દંતુલને એને બાણ હત્યા કરી ઘાયલ થઈ ગયું. એટલા માટે કાલિદાસ એને લઈને આવે છે, કહે છે કે આપણે તો જીવશું. જો
ઉંગલીઓનો જે સ્પર્શ એક આપણે બાણ જે છે એ પ્રાણ લઈ શકે તો આંગળીઓનો કોમલ સ્પર્શ જે છે એ આપણે નવું જીવન પણ મળી શકે છે. આપણે નવા સરસ આસર પર સૂઈશું, તારા શરીર ઉપર ધ્રુત એટલે ઘીનો લેપ લગાવીશું અને ફરીથી આપણે વનમાં ઘૂમીશું અને દુર્વા એટલે ઘાસ પણ ખાશું ને. મલ્લિકા अपने को સહેજ કર દ્વાર की ओर जाती है. મલ્લિકા એની સાથે જ હોય છે, એ દ્વાર એટલે બાયણા પાસે જાય છે. મલ્લિકા કે છે यह आहत हरिणी सावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? હવે મલ્લિકા કે છે કે આ આપણું હરિણ સાવક એટલે કે હિરણનું બચ્ચું आहत ઘાયલ કેમ થઈ ગયું? અહીંયા કને એવા કયા વ્યક્તિ છે કે એને आहत કર્યું? દક્ષિણમાં આવા ઘણું બધું आहत થાય છે, તો દક્ષિણમાં આવી રીતે થાય છે, તો અહીંયા પણ આવી રીતે કોણ આવ્યું હશે? કેમ કે અહીંયાની વ્યક્તિઓ છે કે પ્રાણીઓ ગમે તે રીતે ફરી શકે, એને કોઈ હત્યા કરે નહીં. તો મલ્લિકાને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ હિરણ સાવકને કેમ ઘાયલ થઈ ગયું. કાલિદાસ એને કહે છે आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं. એ કે છે કે આપણે અહીંયા ગામમાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ નવી આકૃતિઓ એટલે કે નવા ચહેરાઓ હું જોઈ રહ્યો છું કે કોઈક નવા ચહેરાઓ આવી રહ્યા છે. इरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है. राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं. એના ઘરે ઝરોખે કે પાસ જાકર આસન પર બેઠ જાતા હૈ. ઝરોખે એટલે બારી જેવું ગુમાટ આકારનું હોય છે. ઝરોખે ત્યાં કને એ આસન રાખી અને ત્યાં બેસી જાય છે અને રાજ્યના અમુક કર્મચારીઓ ત્યાં એના ઘરે આવેલા હોય છે. हिरण सावक को वक्स એટલે छाती से सटाकर थपथपाने लगता है. हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है. मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ. भाजन એટલે પાત્ર. કાલિદાસ જે છે એ ઝરોખા પર અને બેસાડે છે હિરણ સાવક ના બચ્ચાને અને કહે છે કે આપણે થોડીક વાર પીડા થાય છે એટલે થોડીક વાર આપણે સુઈ જાશું ને. એમ એને પૂછકારતા કે થોડીક વાર આપણે આરામ કરીએ એનાથી પહેલા થોડું દૂધ પી લેવું પડશે. તો કે છે એની સાથે મલ્લિકા હોય છે અને કે છે કે તું થોડુંક પાત્રમાં દૂધ લઈ આવ. મલ્લિકા માને દૂધ ઓટાકર રખા હે દેખતી હું એટલે કે આગળ જ રાખ્યું છે ઘાટું કરીને હું જોઉં છું. चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगते हैं. अभी अभी 2-3 राजा कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है. माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है. वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा. दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है. माँ आज बहुत रुष्ट है. હવે કાલિદાસ સાથે મલ્લિકા જે છે એ કાલિદાસ સાથે ગઈ હતી બરાબર વનમાં. ત્યારે એની માં એના પ્રત્યે એકદમ નારાજ થઈ ગઈ છે, પણ કે છે કે માએ ઘાટું કરીને દૂધ રાખ્યું છે અને હું જોઉં છું. તો કે છે કે હમણાં તો મેં ઘણા એવા ઘોડે સવાર લોકોને જોયા છે. ત્યારે માં એવું કે છે કે કોઈક બહારથી વ્યક્તિઓ આવે છે અનિષ્ટ એટલે ખરાબ તો કાંઈક ને કાંક થાય જ છે. કાલિદાસ હિરણ સાવક को बाहों से झुलाने लगता है. कालिदास एनी बाहों में लई अने एने झुलावे छे. कालिदास हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं. न जाने इसके रूह कैसे कोमल शरीर पर उसके बाण छोड़ते बना कैसे. यह कुचाल भरता मेरी गोद में आ गया. मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उनका सा ही स्नेह मिलेगा. હવે એ કહે છે કે પહેલા કાલિદાસ કહે છે હિરણને કે પહેલાથી આપણે ઘણા બધા સુખી છે, આપણી પીડા જે છે એ થોડી થોડી ધીરે ધીરે દૂર થઈ રહી છે અને એની રૂહ એટલે કે જે રૂવાટા જે છે કોમલ શરીર ઉપર આવા બાણ છોડ્યા છે, કાંઈ વાંધો નથી. એની ઉછાલથી એની ગોદમાં હિરણનું બચ્ચું જે છે આવી જાય છે. કે છે કે હું તને એવો પ્રેમ મળશે કે જ્યાં તારી માં તને પ્રેમ આપી શકે એવો સ્નેહ તને મળશે, ત્યાં લઈ જાઉં છું. मल्लिका की ओर देखता है. मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है. હવે મલ્લિકા પાસે એને જોવે છે અને દૂધ એ લઈ આવે છે મલ્લિકા હિરણ સાવક માટે. મલ્લિકા
सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। મલ્લિકા જે છે કાલિદાસને કહે છે કે આજે મારી માં બહુ જ નારાજ છે, હું તમારી સાથે વરસાદ એટલે વરસાદ પડતો હતો એ સ્થિતિમાં હું તમારી સાથે હતી, તો માં જે છે એ અપવાદની બહુ જ ચિંતા કરી રહી છે, એ બહુ જ અત્યારે નારાજ છે। कालिदास के छे दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास के छे ने कि दूध मने आपी दे अने हिरण सावक ने तू बाहों में ले ले। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हिरण सावक को बाहों में लेकर उनका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। રાજપુરુષ દંતુલ હિરણનું બચ્ચું જે છે કાલિદાસ છે એ મલ્લિકાને આપી દે છે અને કાલિદાસ એને દૂધ પીવડાવે છે અને કહે છે કે દૂધ પીશું ને આપણે, તો કે દૂધ પીશું આપણે, એવી કોઈ જીદ કરશું નહીં, દૂધ તો આપણે પીશું જ। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर, ड्योढ़ी એટલે द्वार पर जे कही ने ते, ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण को मुंह से दूध पिला देता है, ऐसे ऐसे। હવે રાજપુરુષ દંતુલ જે છે કે જે દંતુલ છે જે હિરણ સાવકને ઘાયલ કર્યો છે, એની પાસે આવે છે અને દ્વાર પાસે ઉભો રહી જાય છે અને કાલિદાસ જે છે એ હિરણ સાવકના બચ્ચાને દૂધ પીવડાવે છે અને કાલિદાસ દંતુલ એને જોઈ રહ્યો છે। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो। दंतुल छे એ કાલિદાસને કહે છે કે દૂધ પીવડાવી એના કોમલ માંસને હજી પણ સરસ કોમલ કરવા માંગો છો? કેમ કે દંતુલ એની હત્યા કરી છે અને એ ઘાયલ કરી નાખ્યું છે, એટલે એને હિરણ સાવક જોઈએ છે, એ લેવા આવ્યો છે। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हिरण सावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। दंतुल એને કહે છે આવીને ત્યારે મલ્લિકા અને કાલિદાસ એકદમ ચોંકી જાય છે અને મલ્લિકા જે છે એને હાથમાં હિરણ સાવકો છે એને લઈને પાછી ખસકે છે અને કાલિદાસ જે છે એના હાથમાં દૂધનું પાત્ર, ભાજન એટલે પાત્ર જે છે એ ત્યાં આસન ઉપર રાખી દે છે। પછી કાલિદાસ એને કહે છે, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं है, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कालिदास એને કહે છે કે અમે જ્યાં સુધી જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી અમે તમને ઓળખતા નથી, તમારાથી કોઈ પરિચિત નથી, તો अपरिचितને અમારા ઘરમાં આવવાની હિંમત કેવી રીતે થઈ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल જે આવ્યો છે એ એક વાર મલ્લિકા તરફ જોવે છે અને એક વાર કાલિદાસ તરફ જોવે છે। दंतुल कैसी आकस्मिक बात है, એટલે કે अचानक જેવી, कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आयत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा इन बादलों से गिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? એને શું કીધું કે તમે જે મને પ્રશ્ન પૂછો છો કે આપણે અપરિચિત છીએ, પરિચિત નથી, તો તમે અમારા ઘરે કેમ આવ્યા? તો દંતુલ એને કહે છે કે પરિચિત નથી, છતાંય તમે મારા બાણથી आहत થયેલું હિરણને ઉઠાવીને લઈ ગયા છો, તો તમને સંકોચ ન થયો ત્યારે? ને તમે મને કહો છો કે તમે પરિચિત નથી, છતાંય તમે મારા ઘરે આવ્યા છો। यह कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, એટલે રક્ત એટલે કે જ્યાં હિરણ સાવક ઘાયલ થયું એના જે લોહી ટપકતા હતા, એ ટપકતા જે કાલિદાસ એના ઘરે લઈ આવે છે મલ્લિકાના ઘરે, ત્યારે એ ટપકતા બિંદુથી એ બધું જોઈ એ પદ નિશાન અનુસરણ એટલે કે પીછે આવવું, પાછળ જેવું આ થયું એવું જ એમાં રક્ત એટલે કે લોહીના ટપકા પડતા એને એ નિશાનથી એના ઘરે ત્યાં પહોંચી આવ્યો છે। કે છે કે નહીં તો આ વરસાદના દિવસમાં મને કેમ ખબર પડે કે એ ક્યાં ગયું હશે, તો તમે એને કેમ લઈ લીધું? कालिदास કહે છે, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास કહે છે કે હું જોઈ રહ્યો છું કે તું આ પ્રદેશમાં રહેવા વાળો માણસ નથી।
દંતુલ વ્યંગ્યાત્મક હસી હસતા હે, એકદમ ખોટી ખોટી જે હસી કહી ને આપણે એવી હસી હસે છે. दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ. मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. दंतुल કહે છે કે તમારી દ્રષ્ટિ, જોવાની દ્રષ્ટિની હું વખાણ કરું છું. મારી જ આ વેશભૂષા જે છે એ જ એનો પરિચય આપે છે કે હું આ દેશનો રહેવાસી નથી. કાલિદાસ, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा. कालिदास કહે છે કે હું તારી આ વેશભૂષા જોઈને નથી કહી રહ્યો. દંતુલ કહે છે તો ક્યાં મેરે લલાટ की રેખાઓ को देखकर, તો કે છે કે શું મારી માથા ઉપર કોઈ રેખા છે કે હું આ દેશ લખેલું છે રેખાઓમાં કે હું આ દેશનો નિવાસી નથી એમ. જાન પડતા હે ચોરી કે અતિરિક્ત સામુદ્રિક એટલે કે હસ્તરેખા, સામુદ્રિક એટલે હસ્તરેખા, સામુદ્રિક કા ભી અભ્યાસ કરતે હો. ત્યારે દંતુલ એને કહે છે કે હા મને તો એવું લાગે છે કે ચોરી તો કરી છે કોની, અને આયત ગાયને લઈ આવવાની, પણ કાલિદાસને એ પ્રાણી પ્રત્યેનો પ્રેમ હતો એટલા માટે એને લઈ આવે છે અને એને એકદમ સાજો કરે છે. ત્યારે કહે છે કે મને એવું લાગે છે કે તમે હસ્તરેખાનો પણ અભ્યાસ કરેલો છે. મલ્લિકા ચોટ ખાઈ સી કુછ આગે આતી હૈ. મલ્લિકા, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लजा नहीं आती. लांछन એટલે દોષ કહીને આપણે. મલ્લિકા એને કહે છે દંતુલને કે તમે આવા દોષ લગાવો છો તો તમને શરમ નથી આવતી. દંતુલ કહે છે क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण सावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है. मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी. ત્યારે કે છે એને કે હું માફી માંગુ છું દેવી તમારા પાસે, પણ આ હરિણ સાવક તમારી બાહોમાં જે છે ને એ મારા બાણથી आहत થયો છે, ઘાયલ થયો છે, એટલે આ સંપત્તિ મારી છે. આ સંપત્તિ તમે મને પાછી આપી દો. कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष. ત્યારે કાલિદાસ એને કહે છે કે તમને કેમ ખબર પડી ગઈ, તો કહે છે કે આ પ્રદેશમાં કોઈ જ પ્રાણીઓના કે હિરણના, આખેટ એટલે શિકારી કોઈ છે જ નહીં. तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने. તમે બીજા બહારથી જ આવ્યા છો તો એના માટે એટલું જ કાફી છે કે અમે તમે અમને अपराधी न मानी सको. दंतुल, तो राजपुरुष के अपराधी का निर्णय गांववासी करेंगे. ग्रामीण युवक अपराध और अन्याय का शब्दार्थ भी जानते हो. એને કહે છે દંતુલ કહે છે કે શું રાજપુરુષનો અપરાધી છે એનો નિર્ણય શું આ ગામવાળા કરશે? કોઈ યુવક અપરાધ હોય કે ન હોય એ અન્યાયની શબ્દાર્થ જે છે એ તમે જાણો છો? कालिदास કહે છે शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ. ત્યારે કહે છે કાલિદાસ એને કે શબ્દ અને અર્થ એ રાજપુરુષોની સંપત્તિ છે. આ જાણીને મને શું થાય છે? આશ્ચર્ય થાય છે કે તમે શબ્દ અને અર્થ તમે પણ કહી શકો છો. दंतुल के छे समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं. मुझे देर हो रही है, यह हिरण सावक मुझे दे दो. कालिदास ने दंतुल કહે છે કે મને એવું લાગે છે કે તમે બહુ જાણકાર વ્યક્તિ છો, અને એ સાંભળીને એવું થાય છે કે આનો અધિકાર મારો થાય અધિકાર, તો મને હવે બહુ જ દૂર કહે છે કે દેર હો રહી હે, મને બહુ જ મોડું થાય છે, મને આ હિરણ સાવક જે છે પાછો આપી દો. कालिदास કહે છે यह हिरण सावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है. पार्वत्य એટલે કે આ જ ભૂમિ પર્વતની સંપત્તિ છે, પહાડીની સંપત્તિ છે. राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है. सजातीय એટલે કે એક જ જાતના. કે છે કે અમે અહીંયા કને પ્રાણીઓ હોય કે મનુષ્ય હોય, અને સજાતીય અમે એને એક જ નાતના એટલે એક જ જાતના માનીએ છીએ, એટલા માટે આ સંપત્તિ અમારી થશે, અમે તમને આપશું નહીં, હિરણ સાવક નહીં આપીએ. સજાતીય એ અમારો જ એક અંગ છે. तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे. मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प એટલે કે શૈયા, અરાટી, પથારી या किसी अस्तर पर अंबिका सहसा अंदर से आती है. પછી કાલિદાસ મલ્લિકાને કહે છે કે તું આને અંદર લઈ જા અને પાથરેલું આસ્તર એટલે પાથરેલું જે એની પથારી છે એના ઉપર સુવડાવી દે. પછી કાલિદાસ કહે છે કે તું આ ભૂલી રહ્યો છે કે અમે તમને આ તારા હાથમાં સોંપી દેશું, પણ આ અમે સોંપવાના નથી, કેમ કે આ અમારો જ એક અંગ છે અને અમારો પ્રાણી પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ અમારી સાથે જ અહીંયા રહેશે. આ ભૂમિ એવી છે કે
મનુષ્ય અને પ્રાણીઓને એક જ જાતના માનવામાં આવે છે. પછી મલ્લિકા જે છે એને અંદર લઈ જાય છે અને અંબિકા જે છે, અંબિકા છે મલ્લિકાની માં, એ તરત જ અંદર આવે છે. અંબિકા જે છે એ બારે આવે છે અને મલ્લિકા અંદર જાય છે. અંબિકા, इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है. અંબિકા જે છે એ મલ્લિકાની માં છે, એને કહે છે કે આ ઘરમાં પથારી અને જે સૈયા જે પથારી જે કહીએ તે પાથરેલું હોય એ કહે છે કે આ હિરણ શાવક માટે નથી. तुम देख रही हो मां, કે છે મલ્લિકાને કહે છે કે તું જોશ ને કે હિરણ શાવકની હાલત કેવી છે. અંબિકા, हाँ देख रही हूं, इसलिए तो कह रही हूं. तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं. એ કહે છે કે પથારી અને ઓઢવાનું જે કહીએ, બિછોના જે ગાદલું કે કહીએ, એ જે છે એ મનુષ્ય માટે હોય, પ્રાણીઓ માટે નહીં, પશુઓ માટે નહીં. કાલિદાસ, इसे मुझे दे दो मल्लिका. પછી કાલિદાસ કહે છે કે મલ્લિકા આ મને આપી દે, હિરણ શાવક જે મને આપી દે પાછો. दूध का भाजन नीचे रखा है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है. इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा. मैं इसे घर ले जाऊंगा. द्वार की ओर चल देता है. આટલો ટાઈમ જે રાખ્યો એ મલ્લિકાના ઘરે હતા. પછી કાલિદાસ કહે છે મલ્લિકાને કે હિરણ શાવક છે મને આપી દે, હું મારી બાહોમાં જઈને સુવડાવીશ. એ જ એનું આશ્રણ જે છે એટલે કે એની પથારી એ જ કાફી રહેશે. પછી હું એને મારા ઘરે લઈ જઈશ. પછી દ્વાર એટલે કે જે બારણું છે એની તરફ એ જાય છે. દંતુલ, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा. कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देख ड्योढ़ी में चला जाता है. હવે કાલિદાસ દંતુલ ત્યાં જ ઉભો છે, ડ્યોઢી એટલે જે બારણું જે કહીએ ને એના ઉંબરા પાસે ત્યાં ઉભા છે અને કાલિદાસ જે છે એ ત્યાંથી લઈ જાય છે એના ઘરે. दंतुल, राजपुरुष की रुचि और रुचि की क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना अवश्य होगा. कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है. આ બોલ્યા રાખે છે દંતુલ અને કાલિદાસ જે છે ફટાફટ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. कालिदास, संभवत शक्य हसे तो. तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है. मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है. હવે દંતુલ જે છે એ તલવારની જે આમ રીતે નીચે ધાર રાખે છે અને મુઠ્ઠી પકડી અને એને થંભીથી એને પાછળ ને પાછળ જવા માંગે છે. પણ મલ્લિકા જે છે શીઘ્રતા એટલે જલ્દીથી ત્યાં વચ્ચે વચ્ચે ઊભી રહી જાય છે. મલ્લિકા, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हठ मत करो. કે છે મલ્લિકા કે છે કે તમે રૂકી જાઓ રાજપુરુષ, તમે આ हिरण शावक માટે हठ એટલે जिद न करो. तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का. એ કહે છે કે આ પ્રશ્ન જે છે આ એક આશ્રય સ્પષ્ટીકરણ છે કે तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का. હવે અધિકાર અને સંવેદના બે અલગ વસ્તુ છે. હવે દંતુલ જે છે એનો અધિકાર હતો, કેમ કે એને આહત એની બાણથી એને ઘાયલ કર્યો હતો એટલે એનો અધિકારનો છે. પણ સંવેદનાનો પ્રશ્ન છે કાલિદાસનો. કેમ કે કાલિદાસે એને ત્યાંથી ઉઠાવ્યું અને એની સેવા ચાકરી કરી. એના પ્રત્યેની સંવેદનાનો લાગણીનો એનો પ્રશ્ન છે. ત્યારે કહે છે કે અધિકારનો પ્રશ્ન છે તમારો, પણ કાલિદાસનો તો સંવેદનાઓનો પ્રશ્ન છે. कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे. भले एनी पासे कई शस्त्र नहीं छता ए कई चिंता करशे नहीं. दंतुल के छे, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है. હવે દંતુલ સમજી જાય છે, એને ખબર છે કે કાલિદાસ પાસે કોઈ પણ શસ્ત્ર હતા નહીં, એ નિશસ્ત્ર જ હતા, કોઈ પણ એ પાસે હતા નહીં, છતાંય કે છે ત્યારે દંતુલ સમજી જાય છે कालिदास ने मल्लिका ने कहे कि तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क એટલે કે દલીલ કરું છું, હું વાદ વિવાદ કરું છું, એ જ કાલિદાસ, એ કવિ કાલિદાસ છે. मल्लिका કહે છે हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है. मल्लिका એને કહે છે કે હા હા એ જ કવિ કાલિદાસ, સંસ્કૃત ભાષાના કવિ કાલિદાસ. તો કે છે કે હા એ જ છે. તો કે છે મલ્લિકા એને કહે છે કે તમે એને કેવી રીતે જાણો છો કે કવિ કાલિદાસ છે. દંતુલ કહે છે कैसे जानता हूं, उज्जैनी की राज्यसभा એટલે કે ઉજ્જૈન નગરી જે છે તે
राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। હવે ઋતુ સંહાર જે છે એનું કાવ્ય છે, ત્યારે એને કહે છે કે હા, ઉજ્જૈનની રાજ્યસભામાં એટલે કે રાજાની જે સભા હતી એનામાં દરેક વ્યક્તિ ઋતુ સંહારના લેખક તરીકે કાલિદાસને ઓળખે છે। ત્યારે મલ્લિકા કહે છે उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। कहते कि उज्जैन में दरेक राज्यना व्यक्तिओ जे छे ए बधा ज व्यक्ति कवि कालिदास ने जाने छे, केम के ऋतु संहार जे छे एनु सरस मजानुं एक काव्य छे, एनामां सरस एने लख्युं छे। मल्लिका जे छे एने प्रश्न करे छे कि उज्जैन राज्यसभाना बधा व्यक्ति एने जाणे छे। त्यारे दंतुल के छे सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उनकी प्रशंसा की। ત્યાંના જે सम्राट જે છે ઉજ્જૈનના એને ऋतु संहार વાંચ્યું છે અને એના વખાણ પર કર્યા છે। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखन का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। ત્યારે કહે છે કે રાજ્યના બધા જ વ્યક્તિ જે છે એને રાજકવિનું બિરુદ આપી અને એને સન્માન કરવાનું ચાહે છે અને સન્માન પણ એને મળી ચૂક્યું છે। મલ્લિકા સુનકર સ્તંભિત सी हो रहती है। મલ્લિકાને ખબર નહોતી એટલે મલ્લિકા જે છે એકદમ સ્તંભિત આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ જાય છે। મલ્લિકા કહે છે उज्जैनी का राज्य इन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। ત્યારે કહે છે મલ્લિકા એને આશ્ચર્યથી કે રાજકવિનું એને આસન એટલે કે એને પદાસન આપવામાં આવે માંગે છે, એને સન્માન કરવા માંગે છે। ત્યારે દંતુલ કે છે मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता એટલે કે उद्दंडता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ત્યારે દંતુલ કે છે કે મને કાલિદાસ પાસે જઈ અને એના પાસે ક્ષમા માંગવી જોઈએ કે મેં એની સાથે એટલું અશિષ્ટતાથી વ્યવહાર કર્યો છે, મને ખબર નથી કે કવિ કાલિદાસ છે, એટલા માટે જઈ મને એની પાસે ક્ષમા માંગવી જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ કાલિદાસ પ્રત્યેનો પ્રેમ, કાલિદાસને પશુ પ્રત્યે એટલે કે પ્રાણી પ્રત્યેનો પ્રેમ તમે પાઠમાં જોયો। આપણે 9મા ધોરણમાં પણ ભણી ચૂક્યા છીએ, બરાબર, કે કાલિદાસ જે છે એ પોતે પહેલા યુવા અવસ્થામાં હતા ત્યારે જે ડાળી પર બેસતા એ ડાળીને કાપી નાખતા હતા, પછી એને મહાકાલીનું વરદાન મળ્યું, તેથી એ મહાકવિ કાલિદાસ તરીકે ઓળખાય છે। અને પછી એને કેટલા બધા કવિ ખંડકાવ્ય, કાવ્ય, પછી બધાની રચના કરી છે। કવિ કાલિદાસને રઘુવંશમ એવો કુમાર સંભવમ એવા બે નાટક રચ્યા છે, મહાકાવ્યો। મેઘદૂતમ અને ઋતુ સંહાર જે છે એના ખંડકાવ્યો છે, અને અભિગનન, શાંકુતલમ અને વિક્રમવર્ષીય એવમ માલવિકા કી મિત્રમ આ 3 જે છે એના નાટક છે, બરાબર, પ્રસિદ્ધ નાટક છે। એ આપણે 9મા ધોરણમાં ભણી ગયા છીએ। ને આજે આપણે ભણ્યો કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ। કાલિદાસ જે છે એ પશુ પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણે અહીંયા જોયો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ થોડોક આનો મહાવરો કરજો, કેમ કે આનામાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાય છે અને લેસન આપું છું એ લેસન કરી અને મને ફોટા પાડીને મૂકજો।